Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Myself, R.V. Sachwani, working as Social Studies CRT at KZBV Rolgonta, Visakhapatnam district. As you know, schools are shut down due to this COVID-19 pandemic. Your studies disturbed in this pandemic situations. So we have planned these online classes for you to cover the syllabus. This session is for 7th class students. In this session, we will learn about continents and oceans, latitudes and longitudes. Continents and oceans, latitudes and longitudes. First, we will learn about continents and oceans. Students, observe the map. Continents means Kandalu. Oceans means Mahasamudralu. Students, మనం ఎక్కడ నివసిస్తున్నాము? ఎస్, we live on the earth. Globe is a model of the earth. Students, observe the globe. What you observe? Green color and blue color. The blue color represents the water bodies. Green color represents the land mass. Let's begin. Land area. The earth land consists of 30% of its earth surface. It's divided into large land masses is called continents. మనకి భూ ఉపరితలం పైన భూభాగం అనేది ఎంత శాతం ఆక్యుపై చేయబడి ఉందంటే కనుక 30%. ఓషన్స్ అనేవి 70% ఆక్యుపై చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈ లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కనుక ఖండాలు అని పిలుస్తాం. అయితే దెర్ ఆర్ 7 కాంటినెంట్స్ ఇన్ ది వరల్డ్. దెర్ ఆర్ 7 కాంటినెంట్స్ ఇన్ ది వరల్డ్. వాట్ ఆర్ దే? ఏషియా, ఆఫ్రికా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, అంటార్క్టికా, యూరోప్, ఆస్ట్రేలియా. స్టూడెంట్స్, once again I repeat, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia. These are 7 continents in the world. The continents are there divided into countries. అలా మనం కాంటినెంట్స్ని దేనిగా డివైడ్ చేశారంటే కనుక కంట్రీస్గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ ఏషియా. ఏషియా is the largest and the most populated country in the world. We belongs to Asia continent. అయితే మనకి ఏషియా కాంటినెంట్లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే కనుక 48 కంట్రీస్. స్టూడెంట్స్, అబ్జర్వ్ ది ఏషియా కాంటినెంట్. ఇండియా, చైనా, కజకిస్తాన్, జపాన్. These are important countries in these continents. Next one, Africa. Africa is the second largest continent in the world. Its another name is dark continent. Why? Because dark continent? Dark continent means చీకటి ఖండం. చీకటి ఖండం అని మనం ఎందుకు అంటున్నాం అంటే కనుక చాలా కాలం వరకు కూడా ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ యొక్క ఉనికిని కనుగొనలేకపోవడం వల్ల మనం దీన్ని చీకటి ఖండంగా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి? 54 కంట్రీస్. 54 కంట్రీస్. స్టూడెంట్స్, అయితే ఆఫ్రికా కాంటినెంట్లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం? 54 కంట్రీస్. అయితే సమ్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్: అల్జీరియా, సౌత్ ఆఫ్రికా, లిబియా, ఈజిప్ట్, సూడాన్, చాద్, నైజీరియా, మొరాకో, జైరే. Some important countries in these continents. Next one, North America. North America is the
third largest continent in the world. North America is the third largest continent in the world and it was made up of 23 countries. అయితే మనకి ఇందులో నార్త్ అమెరికాలో మనకి ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే కనుక 23 కంట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి. అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, కెనడా, అలాస్కా, మెక్సికో, are important countries in this continent. Next one, South America. South America is the fourth largest continent in the world. Fourth largest continent in the world and it was made of 12 countries. అయితే మనకి సౌత్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఎన్ని కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి? 12 కంట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి. అయితే ఇందులో అర్జెంటీనా, చిలీ, పెరు, ఈక్వెడార్, బ్రెజిల్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ ఇన్ దిస్ కాంటినెంట్. నెక్స్ట్ వన్, యూరోప్. యూరోప్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ అండ్ third most populated continent. It was nearly 50 countries. It was nearly 50 countries. యూరోప్ కాంటినెంట్ అనేది మనకి సెకండ్ స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్. ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా, సెకండ్ స్మాలెస్ట్ కాంటినెంట్ ఈజ్ యూరోప్ అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ పాపులేటెడ్ కాంటినెంట్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఇట్ వాజ్ నియర్లీ 50 కంట్రీస్. ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, జపాన్, స్పెయిన్, పోర్చుగల్, Germany is some important continents, some important countries in this continent. Next one, Australia. Australia is the smallest continent in the world. Australia is the smallest continent in the world. Next one, Antarctica. Antarctica is the southernmost continent. Antarctica is the southernmost continent. Students, these are 7 continents in the world: Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, Antarctica. These are 7 continents in the world. స్టూడెంట్స్, మనం ఈ 7 కాంటినెంట్స్ కూడా ఒక చిన్న ట్రిక్ ద్వారా ఈజీగా గుర్తుంచుకునేటట్టు మనం చూద్దాం. ఏషియా, ఆఫ్రికా, అంటార్క్టికా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరోప్. ఈ విధంగా మనం ఏషియా, ఆఫ్రికా, అంటార్క్టికా, ఆస్ట్రేలియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, యూరోప్. ఈ చిన్న ట్రిక్ ద్వారా మీరు ఈ 7 కాంటినెంట్స్ కూడా మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. లెట్ us discuss water bodies. Let us discuss water bodies. Around 70% of the earth's surface is covered by water. These large water bodies are known as oceans. There are 5 oceans. There are 5 oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, the Arctic Ocean. Next, once again I repeat: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean, the Arctic Ocean. These are 5 oceans. These are 5 oceans. The Pacific Ocean is the largest ocean of the world. Pacific Ocean is the largest ocean of the world. It covers almost half of the earth water surface. It's separate Asia and Australia from North America and South America. మనకి ఓషన్స్ అన్నిట్లో కూడా బిగ్గెస్ట్ ఓషన్ ఏదంటే కనుక పసిఫిక్ ఓషన్. అయితే పసిఫిక్ ఓషన్ అనేది
50%ని ఆక్యుపై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈ పసిఫిక్ ఓషన్ ఆసియా, ఆస్ట్రేలియాలని నార్త్ అమెరికా అండ్ సౌత్ అమెరికా నుంచి సెపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్, ది అట్లాంటిక్ ఓషన్. అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఈజ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఓషన్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ హాఫ్ సైజ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ ఓషన్. ఇట్స్ సెపరేట్ యూరోప్ అండ్ ఆఫ్రికా ఫ్రమ్ నార్త్ అండ్ సౌత్ అమెరికా. మనకి అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఓషన్. అయితే ఇది మనకి పసిఫిక్ ఓషన్లో ఒక సగం ఉంటుంది. అయితే ఇది దేని సపరేట్ చేస్తుందంటే కనుక యూరోప్, ఆఫ్రికాల నుండి నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికాలను ఈ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేది సెపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ది ఇండియన్ ఓషన్. ది ఇండియన్ ఓషన్. ది ఇండియన్ ఓషన్ ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఓషన్ ఇన్ ది వరల్డ్. థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఓషన్ ఇన్ ది వరల్డ్. అయితే మనకి ఇండియన్ ఓషన్ అనే నేమ్ ఎందువల్ల వచ్చిందంటే కనుక ఇండియాని హిందూ దేశం అనేవారు పూర్వం. హిందూ దేశం మీదుగా మనకి ఇండియన్ ఓషన్కి హిందూ మహాసముద్రంగా పేరు రావడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇట్ సెపరేట్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. ఈస్ట్ ఆఫ్రికా ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. ఇండియన్ ఓషన్ lies southern boundary of the India. Next one, the Southern Ocean is the fourth largest ocean in the world. Is also called Antarctic Ocean. మనం సదరన్ ఓషన్ని ఇంకొక పేరుతో ఏమని పిలుస్తామంటే అంటార్క్టిక్ ఓషన్. ఇట్ బోర్డర్స్ అంటార్క్టికా. Next one, Arctic Ocean. Arctic Ocean is the smallest ocean on the earth. It locates around the North Pole, bordering Asia, Europe and North America. Students, చిన్న ఒక ట్రిక్ ద్వారా మనం ఈ ఓషన్స్ను కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. పైసా, PAISA, పైసా. P means Pacific Ocean, A means Atlantic Ocean, I means Indian Ocean, S means Southern Ocean, A means Arctic Ocean. ఈ విధంగా చిన్న ట్రిక్ ద్వారా మనం ఈ పైసా అనే చిన్న వర్డ్ ద్వారా ఈ ఓషన్స్ 5ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. అయితే బిగ్గెస్ట్ ఓషన్ ఏదంటే పసిఫిక్ ఓషన్, స్మాలెస్ట్ ఓషన్ ఏది అంటే కనుక ఆర్క్టిక్ ఓషన్, సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఓషన్ ఏది అంటే కనుక అట్లాంటిక్ ఓషన్. The 7 continents and 5 oceans together make this world beautiful and habitable place. Students, for better clarification of finding continents and oceans, we will map them again. Continents, there are 7 continents: Asia continent, Africa continent, North America, South America, Europe, Antarctica, and Australia. These are 7 continents in the world. Asia continent is the largest continent in the world. Second largest continent in the Africa continent. Smallest continent in the Australia continent. Next one, oceans. Oceans are 4. Oceans are 5. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. These are 5 oceans. Pacific Ocean is the biggest ocean on the world. Arctic Ocean is the smallest oceans on the world. Students, now we will learn about latitudes and longitudes. Latitude means అక్షాంశాలు, longitude means రేఖాంశాలు. Latitudes and longitudes are imaginary lines.
These latitudes and longitudes are imaginary lines. These lines do not రియల్లీ ఎగ్జిస్ట్. అంటే మనం ఈ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి యాక్చువల్గా ఎర్త్ మీద గీయబడలేదు. ఇవి ఏంటంటే ఓన్లీ ఇమాజినరీ లైన్స్. నార్త్ అండ్ ఎర్త్ పైన ఉన్నటువంటి స్థిర బిందువులు ఉన్నటువంటి నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఆధారంగా ఈ ఇమాజినరీ లైన్స్ని మనం డ్రా చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. ఎందుకు ఇమాజినరీ లైన్స్ మనం డ్రా చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక ప్లేస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి ఈ లాటిట్యూడ్స్ అనేవి లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి. Students, first one, latitudes. Latitudes are the imaginary lines drawn on the globe horizontally. These lines are drawn from west to east on a globe or map. Students, observe this globe. These horizontal lines are known as latitudes. ఎర్త్ పైన ఉన్నటువంటి హారిజాంటల్ లైన్స్ అంటే ఎర్త్కి పైన అడ్డంగా ఉన్నటువంటి లైన్స్ మనం ఏంటంటామంటే లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. 0 degrees latitude ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఈక్వేటర్. 0 degrees latitude మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ మీన్స్ భూమధ్య రేఖ. 0 degrees latitude ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ latitude ఆన్ ది ఎర్త్. Equator divides the earth into two equal parts horizontally. The upper part is known as northern hemisphere. The lower part is known as southern hemisphere. ఈక్వేటర్ అనేది మనకి భూమధ్య రేఖ అనేది ఎర్త్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. అప్పర్ పార్ట్ పై పార్ట్ మనమేమో ఉత్తరార్ధగోళం అని, కింద పార్ట్ మనమేమో దక్షిణార్ధగోళం అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం. అయితే టోటల్ లాటిట్యూడ్స్ మొత్తం ఎన్ని అంటే 181 విత్ ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్తో కలుపుకొని మనకి మొత్తం టోటల్ లాటిట్యూడ్స్ ఏంటంటే 181. ఈక్వేటర్ నుంచి నార్త్ పోల్ వరకు 90 degrees 90 లాటిట్యూడ్స్. 0 degrees నుంచి సౌత్ పోల్ వరకు 90 లాటిట్యూడ్స్. మొత్తం విత్ ఈక్వేటర్తో కలిపి మనకి ఎన్ని లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయంటే కనుక 181 లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి. అయితే లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. Students, you have to remember some important latitudes. 0 degrees latitude is called equator. 0 degrees latitude మనం ఏమని పిలుస్తుంటే భూమధ్య రేఖ. ఇది ఎర్త్కి మధ్యగా గీయబడింది. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తుంటే భూమధ్య రేఖ. 23.5 degrees నార్థన్ లాటిట్యూడ్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. 23.5 degrees northern latitude is called tropic of cancer. Tropic of cancer means కర్కట రేఖ. 66.5 degrees ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ ఇది మనం ఏంటంటే ఆర్క్టిక్ వాల్యూమ్. 66.5 degrees నార్థన్ లాటిట్యూడ్ మనం ఏంటంటే ఆర్క్టిక్ సర్కిల్. ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ మీన్స్ ఆర్క్టిక్ వాల్యూమ్. 90 degrees నార్త్ పోల్. 90 degrees నార్త్ పోల్. 23.5 degrees southern latitude is called tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn means మకర రేఖ. 23.5 degrees southern latitude మనం ఏమని పిలుస్తామంటే tropic of Capricorn. 66.5 degrees southern latitude is called Antarctic circle. దీన్ని మనం అంటార్క్టిక్ వాల్యూమ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. 90 degrees south pole. 90 degrees south pole. Students, once I again repeat, 0 degrees latitude is called equator. 23.5 degrees northern latitude is called tropic of cancer. 66.5 degrees northern latitude is called as arctic circle. 90 degrees north pole. 23.5 degrees southern latitude is called as tropic of Capricorn. 66.5 degrees southern latitude is called as Antarctic circle. 90 degrees north pole. There are 181 latitudes. There are 181 latitudes are parallel lines.
northern hemisphere 0 degrees to 90 degrees. Northern hemisphere is known as northern latitudes. 0 degrees to southern hemisphere is known as southern latitudes. మనకి ఈక్వేటర్ దగ్గర నుంచి ఉత్తర ధ్రువం వరకు ఉన్నటువంటి అక్షాంశాలని ఉత్తర అక్షాంశాలని, ఈక్వేటర్ భూమధ్యరేఖ దగ్గర నుంచి 90 degrees సౌత్ వరకు ఉన్నటువంటి అక్షాంశాలని దక్షిణ అక్షాంశాలని చెప్పేసి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే అక్షాంశాలు అనేవి సమాంతర రేఖలు. ఈ 0 degrees అయితే మనం అక్షాంశాల ద్వారా ఏదైనా ప్రదేశం యొక్క క్లైమేట్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఎర్త్ పైన సన్ రేస్ అనేవి ఏ ప్లేస్లో డైరెక్ట్గా పడతాయి అంటే కనుక ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర నుంచి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో సన్ యొక్క రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా పడతాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏ విధంగా పిలుస్తామంటే ట్రాపికల్ జోన్. ట్రాపికల్ జోన్ మీన్స్ ఉష్ణమండల ప్రాంతము. అంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి 23.5 degrees నార్థన్ లాటిట్యూడ్ అనేటువంటి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి 23.5 degrees సదరన్ లాటిట్యూడ్ అనేటువంటి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తుంటే ట్రాపికల్ జోన్. ఈ ట్రాపికల్ జోన్లో సన్ యొక్క రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా పడతాయి. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంటంటామంటే ఉష్ణ మండల ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటాము. అయితే దీనికి విభిన్నంగా మనకి 66.5 degrees నార్థన్ లాటిట్యూడ్ అనేటువంటి ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ నుంచి 90 degrees నార్త్ పోల్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అంతా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఐస్ చేత కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే ఇక్కడ సన్ యొక్క రేస్ అనేవి స్లాంటిగా అంటే వాలుగా పడతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ సన్ యొక్క హీట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఐస్ చేత కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా 66.5 degrees సదరన్ లాటిట్యూడ్ నుంచి 90 degrees సౌత్ పోల్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం కూడా మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఐస్ చేత కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా సన్ యొక్క రేస్ అనేవి వాలుగా పడడం వల్ల మనకి ఈ ప్రాంతం కూడా ఐస్ చేత కవర్ చేయబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తుంటే టెంపరేట్ జోన్. టెంపరేట్ జోన్ మీన్స్ సమశీతోష్ణ ప్రాంతము, నార్థన్ టెంపరేట్ జోన్. అదేవిధంగా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ నుంచి అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని సదరన్ టెంపరేట్ జోన్ అని చెప్పేసి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలో క్లైమేట్ అనేది మనకి సమంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాని తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఇండియా అనేది 8 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ నుంచి 37 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్స్ వరకు ఉంది. అంటే మనకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి ఇండియాకి మధ్యగా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. అందువల్ల మనకి సదరన్ పార్ట్లో హీట్ సదరన్ పార్ట్ అనేది ట్రాపికల్ జోన్లోకి, నార్థన్ పార్ట్ అనేది టెంపరేట్ జోన్లోకి వెళ్తుంది. అందువల్ల ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం సదరన్ పార్ట్లో హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, నార్థన్ పార్ట్లో మనకి హీట్ తక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనం లాటిట్యూడ్స్ ద్వారా ఏదైనా ఒక ప్రదేశం యొక్క క్లైమేట్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. అంటే లాటిట్యూడ్స్ వల్ల మనకి ఏదైనా ఒక ప్రదేశం యొక్క క్లైమేట్ని మనం ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడ్స్. Longitudes are the imaginary lines drawn on the globe vertically. These lines run from one pole to the other. The lines are all of the same length. Longitude అక్షాంశాలలాగానే లాంగిట్యూడ్ మీన్స్ రేఖాంశాలు. రేఖాంశాలు కూడా ఏంటంటే ఇమాజినరీ లైన్స్. ఇవి ఎర్త్ పైన వెర్టికల్గా నిలువుగా గీయడం అనేది జరుగుతుంది. See the picture. Longitudes. Longitudes are the vertical lines. 0 degrees longitude is called prime meridian or
గ్రీన్విచ్ మెరిడియన్. ఈ 0 degrees లాంగిట్యూడ్ని మనం గ్రీన్విచ్ మెరిడియన్ ఎందుకంటామంటే ఈ 0 degrees లాంగిట్యూడ్ అనేది మనకి గ్రీన్విచ్ మీదుగా వెళ్తుంది కాబట్టి మనం దీన్ని గ్రీన్విచ్ మెరిడియన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే దీన్నే మనం ప్రైమ్ మెరిడియన్గా కూడా తీసుకున్నాం, అంటే ప్రామాణిక రేఖాంశంగా కూడా మనం దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమ్ మెరిడియన్ ఆర్ గ్రీన్విచ్ మెరిడియన్. There are 360 longitudes. There are 360 longitudes. These lines are present perpendicular to the equator as well as to the other latitudes. అంటే ఎవ్రీ లాంగిట్యూడ్ కూడా లాటిట్యూడ్ని 90 degrees దీంట్లో మనకి టచ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. లాటిట్యూడ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అట్ ది పోల్స్. ఆల్ లాంగిట్యూడ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అట్ ది పోల్స్. 0 degrees లాంగిట్యూడ్ నుంచి మనకి ఈస్ట్ వైపు ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ మనం ఏంటంటామంటే ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్. 0 degrees లాంగిట్యూడ్ నుంచి మనం వెస్ట్ వైపు వెళ్తున్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ మనం ఏంటంటామంటే వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్. 180 degrees ఈస్ట్ వెస్ట్ లాంగిట్యూడ్ అనేది ఒకటే. అయితే 0 degrees నుంచి 180 degrees వరకు ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ వైపు ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ని ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అని, 0 degrees నుంచి వెస్ట్ వైపు ఉన్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ని వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ అని మనం చెప్పుకుంటాం. దీస్ ఆర్ 360 లాంగిట్యూడ్స్. అయితే మనం లాంగిట్యూడ్స్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే కనుక ఏదైనా ఒక ప్రదేశం యొక్క మనం టైంని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఒక ప్రదేశం యొక్క టైంని మనం తెలుసుకోవచ్చు. 0 degrees 0 degrees నుంచి మనకి ఈస్ట్ వైపుకు వెళ్తున్నప్పుడు సన్ ఒక్కొక్క రేఖాంశాన్ని దాటడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందంటే 4 minutes, అంటే 4 నిమిషాల టైంని మనకి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈస్ట్ వైపు ఉన్నటువంటి ఈ 180 degrees, వెస్ట్ వైపు ఉన్నటువంటి 180 degrees. అయితే ఈస్ట్ వైపు సన్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం 4 minutes చొప్పున ఎడిషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ విధంగా వెస్ట్ వైపు ట్రావెల్ చేస్తుంటే కనుక మనం 4 నిమిషాలు తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ విధంగా మనకి సన్ అనేది ట్రావెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి 0 degrees, 15 degrees, 30 degrees, 60, 90 ఈ విధంగా 15 degrees గ్యాప్తో మనకి లాంగిట్యూడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ విధంగా 1 డిగ్రీని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి సన్కి ఎంత టైం పడుతుందంటే కనుక 1 hour. 15 into అంటే సూర్యుడు ఒక రేఖాంశం నుంచి ఇంకొక రేఖాంశానికి వెళ్ళడానికి 4 minutes తీసుకుంటాడు. అంటే 15 into 4 60 minutes. 60 minutes ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 hour. ఈ విధంగా మనకి 360 degrees కూడా ట్రావెల్ చేయడానికి సన్కి ఎంత టైం పడుతుందంటే 1 day. 1 day అనేది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. Students, 180 degrees east-west longitude is also called as international dateline. 180 degrees east-west longitude is also called as international dateline. Students, difference between latitudes and longitudes. Latitudes are horizontal lines. Longitudes are vertical lines. Lines of latitudes are parallel to equator. Lines of longitudes are not parallel, they come to a single point. Latitudes lines run in east and west direction. Longitudes line run in north to south direction. Students, మనం ఈరోజు లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్, ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ గురించి మీరు నేర్చుకున్నారు కదా. అయితే దానిపైన నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, మీరు ఆన్సర్స్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ ఎ గ్లోబ్? హౌ మెనీ కాంటినెంట్స్
in the world. Third one, which is the biggest continent in the world? Fourth one, which is the smallest ocean in the world? Sixth one, identify these continents in the world map. Asia, Antarctica, Europe, Pacific Ocean, Indian Ocean. How many latitudes and longitudes? చిల్డ్రన్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆన్సర్స్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్కి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.